रियाड़की इलाके दी उगी ते हसमुख शख्सियत सरदार गुरनाम सिंह रियाड़ पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चदे होए परमात्मा दे चरनां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वालों गुरुद्वारा संतसर साहिब सेक्टर 38 चंडीगढ़ विखे करवाया गया, जिस विच रागी सिंघां वालों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरनां नाल जोड़िया। सरदार गुरनाम सिंह रियाड़ जी का जन्म जिला गुरदासपुर दे पिंड पामड़ी विखे पिता सरदार संपूर्ण सिंह हुणा दे घर माता गुरबचन कौर हुणा दी कुखों 20 अक्तूबर 1939 नूं होया। 10वीं तक दी पढ़ाई आप जी ने बाबा आया सिंह रियाड़ की स्कूल तुगलवाल तो प्राप्त की। उपरंत आप जी अपने पिता पुरखी धंधे खेतीबाड़ी नाल जुड़े ते एक सफल किसान बने। खेतीबाड़ी दे नाल-नाल अपनी सूझ-बूझ ते सियाणप नाल कारोबार नूं वधाउंदियां इट्टां दा पट्ठा लगाया अते आड़त दी शुरुआत कीती अते सैलर लगाया। आप जी कई वार पिंड दे सरपंच भी बने। आप जी दा विआह 30 मार्च 1960 नूं होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर 2 पुत्रां गुरबीर सिंह रियाड़ अते हरबीर सिंह रियाड़ ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों नूं चंगे संस्कार दिते, खूब पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। आप जी ने कई विदेश यात्रावां कीतियां अते 1988 विच आप जी कादियां आण वसे। 6वें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी तो वरोसाए श्री हरगोबिंदपुर अते 12 रियाड़की पिंडां दे रियाड़की इलाके दी पहचान बाबा आया सिंह रियाड़की कॉलेज तुगलवाला विच प्रधान वजों सेवा निभाउण लगे अते 23 साल इस संस्था दी प्रधानगी कीती। आप जी दी प्रधानगी अधीन संस्था ने विश्व पद्धर ते नामना खटिया। आप जी निर्मलता, सादगी, सच्चाई अते सच दी मूर्त इंसान सन। आप जी दे पिता सरदार संपूर्ण सिंह जी इस संस्था दे मुढले प्रधान सन ते उन्हां ने भी 23 साल इस संस्था दी सेवा की। आप जी दी प्रधानगी हेठ इस संस्था नूं स्टेट अवार्ड, मध्य प्रदेश सरकार वालों महात्मा गांधी अवार्ड, पंजाब सरकार वालों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जलंधर दूरदर्शन वालों पंज पानी अवार्ड नाल निवाजा जा चुका है अते NDTV दे डायरेक्टर रवीश कुमार दी स्टोरी सच का स्कूल ने इस संस्था नूं विश्व प्रसिद्ध कर दिता। सरदार गुरनाम सिंह जी बहुत ही मिठी बोली दे मालिक सन अते अपनी मिठी बोली नाल हर एक नूं अपनी तरफ खिंच लैंदे सन। आप जी गरीबां ते दीन दुखियां दे मसीहा सन अते हमेशा ही हर एक दी मदद तनो मनो अते तनो करया करदे सन। आप जी दे मेहनत अते चंगे संस्कारां दे पाए पूर्णिया ते अज आप जी दे बच्चे चल रहे हैं। इहो जे प्रधान दा एक संस्था नूं मिलना गनीमत हुंदी है ते उन्हां बारे जे एक कहा जावे कि राहे रास्ते पे तुमने कुछ ऐसे नक्श छोड़े हैं जिन्हें देखकर राहगीर तुम्हें याद करेंगे, ता एक कथन बिल्कुल सच होवेगा।
मन मेरे मन मेरे मन मेरे सतगुर के पाने चल सतगुर के पाने चल मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे सतगुर के पाने चल सतगुर के पाने चल निज कर बसे अमृत पीवे जपो निज कर बसे अमृत पीवे निज कर बसे अमृत पीवे जपो निज कर बसे अमृत पीवे आसुक लहे महल सतगुर के पाने चल सतगुर के पाने चल गुणवंती सत पाया तृष्णा तज विकार गुणवंती सत पाया तृष्णा तज विकार गुर शब्दी मन रंगया रसना प्रेम प्यार गुर शब्दी मन रंगया रस
मिला शब्द मिला नित बने तब थकी मेरा दुपट्टा है कोरे नित बने तब थकी मेरा दुपट्टा
एक बेनंती मेरी, एक बेनंती मेरी, एक बेनंती मेरी, एक बेनंती मेरी।
सतगुरु जी के चरणों में अरदास करिए जी। एक बार अरदास से पढ़ेंगे, दूसरी बार समूह सत्संग। सरदार गुरनाम सिंह जी रियाड़, तिन्हां दी आत्मा नूं सतगुरु जी 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ सदैवी काल अपने चरणों में लाभ चोट आसरा बख्शा। पिछे समूह रियाल के बाद पाड़ा मरन का पानी बख्शा। कोटान को शुक्राना जुगो जुग अटल तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जियां दा आप समूह साथ संगत जियां दा आप परिवार का हुक्म होया है कि आनंद साहिब जी का कीर्तन कीता जाए जो धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने रामकली राग के आनंद साहिब का उच्चारण किया है। निमाणी जी कोशिश करेंगे कि रामकली राग के आनंद साहिब शब्द गावण आया करे
महाराज आप दियां दे हजूर पावन पवित्र करना कमना दे विच अरदास बेनती है सच्चे पातशाह जी आप जी का हुक्म है रमण करना हुक्म है पाने आवे लाए जो आया सो जग सी सब कोई आई वारी महाभारत का सारा दुनिया जगत का विद्वान सरदार गुरनाम सिंह जी रियाड़ जो आप जी ने दरों दरों बख्श के श्वासा मात लोगों के दुख प्रत्येक करते हैं हम आप जी के हुक्म अंदर पिछले दिन अवतार पुराना कर रहे हैं सच्ची पातशाही उन्होंने आत्मा शांति के रियाड़ दरबार को अपने रह विद्यार्थी की बाणी का पानी के जाप करवाए उपरांत कालियां के पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा संसद साहब के आप जी की पावन पवित्र हजूरी के सच्चे पातशाही कीर्तन दीवान सजाए गए सच्चे दीवाना देखे गुरमुख प्यारे ने गुरु घर दुनिया के सच्चे पातशाही आप जी की बाणी का उद्धार करने आए राही बाणी द्वारा सारी संगत को आप जी के चरणों कमलों के नाम जोड़े बाणी के जाप करते हैं शब्द कीर्तन की हाजरी भरते हैं आप जी के दर हजूरी के विच उठते हैं बैठते हैं बाणी पढ़ते हैं बाणी सुनते हैं जान बच्चे हैं सच्चे पातशाह जी हुई बेअंत बुढ़ा करनियां माफ करनियां बड़ी सोहनी बाणी सेवा अपने चरणों में प्रवान करनी गुरबाणी का भाव आईयां सरबत संगतां दे गिरदियां दे मनां ते वसाउणा सच्चे पातशाह जीव सदा ही भुलनहार भुलन अंदर सब को अभुल गुरु करतार जीवन यात्रा दौरान संसार के विचरदियां होइयां सरदार गुरनाम सिंह जी रियाड़ दे कोलों जो भुलां करदियां होइयां ते किरपा करनी गुण अवगुण ना देखदियां होइयां पिछड़ी रूह अपने चरनां दे विवास बख्शना पिछों रियाड़ दरबार संबंधियों को सच्चे पातशाह जी खाना मनण का बाद बख्शिश करना बाद ब्याह परिवार के सत्य मेरा भरिया रखना वाला समा सुखा भरिया लिया घर परिवार में आपसी प्रेम प्यार सुख शांति बख्शनी समूह संगत की हाजरी प्रेम घटावा अपने चरणों में प्रवान करनिया चलिया जलाना सानू काम क्रोध लोगों खिलाफ बचा के अपने चरणों को रखना गुरमुख प्यारियां ने सत पुरुषों की संगत बख्शनी सच्चे पातशाह कृपा करनी गुरु गरीब नवाज आप जी दियां बख्शियां तीर्थ कमाइयां के विचों रियाड़ दरबार कोलों आप जी ने हजूर पंचम प्राप्त प्रसादी के गुरु के लंगर हाजर हैं भोग लाओ सीख प्रसाद अपनिया संगतां नूं बख्शो विसर नानी का आधार अपना नाम देवो गुण गावां दिन रात नानक जाओ जो साढ़े सारिया बड़े कृपा करो सच्चे पातशाह ताकि साडा संसार के बचाउणा करने की नीवां का नाम जप के सेवा शुरू करके सत संगत करके जीवन सफला होवे नाम जप के साडा सारिया का भला होवे साडे ते कृपा करो सानू सदा ही अपने बना के गुरु गुरु नवाज दरगाही हुक्म बख्शो निहाल करो सही प्यारी मेरे जना मिलिया तेरा नाम जिन्या वे को नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाड़े सर्वत का भला वाहिगुरु जी का खालसा राजा धन संजय मूर्ख गवार मनमुख भूले अंध गावार राजा धन संजय मूर्ख गवार मनमुख भूले अंध गावार लिखिया कै धन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए सच्चा धन गुरमति पाए सच्चा धन
पुन आवे जाए रहाओ। मन मुख भूले सब मरह गवार, भव जल डूबे ना उर बार ना पार। सतगुर भेटे पूरे भाग, साज रते अहनस बैराग। क्यों जुग में अमृत साजी माणी, पूरे भाग हर नाम समाणी। सिद्ध साधिक कर सह सब लोई, पूरे भाग प्राप्त होय। सब किस साचा साचा है सोए, उत्तम ब्रह्म पछाणै कोय। सच साचा सच आप दृढ़ाई, नानक आपे विखै आपे सच लाए। सच साचा सच आप दृढ़ाई, नानक आपे विखै आपे सच लाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार गुरनाम सिंह जी रियाड़ एक ऐसी बहुपੱਖੀ शख्सियत सीगे जिन्हों ने अपनी मेहनत नाल अपनी लियाकत नाल अकाल पुरख के आसरे नाल रियाड़ परिवार का नाम भांबड़ी पिंड तो लैके कादियां तो चंडीगढ़ अमरीका कनेडा हर थां मैं समझना कि जिथे जिथे अज रियाड़ परिवार का सिक्का चल रहा उहदे विच सरदार गुरनाम सिंह जी रियाड़ होने का बहुत ही वड्डा योगदान। मेरे नालों वध उन्होंने नेड़े जानने वाले परिवार के मानयोग शख्सियतां इत्थे बैठियां ने। सारिआं नूं समा देना जिहड़ा वो औखा होवेगा, पर रियाड़ परिवार की ये जिहड़ा सदमा आ ये तुसीं दुख शरीक हो के सारिआं ने इहनूं घट करन दा यतन कीता। मैं सब तो पहला उन्होंने जीवनी बारे कुछ गल्लां करन दे नाल मैं दसदा जाऊँगा। मैं प्रिंसीपल शरण सिंह जी विरक जिहड़े बाबा आया सिंह रियाड़की कॉलेज के प्रिंसीपल ने, क्योंकि साडे सत्कारयोग रियाड़ साहब उन्होंने तो पहला उन्होंने पिता जी सरदार संपूर्ण सिंह जी ते समुचे रियाड़ परिवार का भाजी हरबीर भावें USA बैठे ने, पर वो इत्थे रिश्तेदारां नाल सज्जणा मित्रां नाल सारिआं नाल इन्ने नेड़े तो जुड़े हुए हैं कि रियाड़ परिवार का बहुत बड़ा योगदान आ। सो मैं विरक साहब नूं बेनती करूँगा कि वो पहला होण ते रियाड़ साहब बारे उन्होंने पाए योगदान बारे संस्था बारे, क्योंकि वो भी काफ़ी नेड़े तो उन्होंने होके वेख्या, उन्होंने काफ़ी नेड़े तो उन्होंने विचरण का मौका मिला। वो 2-4 मिनट आके अपने विचार रखन। प्रिंसीपल स्वरण सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रियाड़ परिवार रियाड़की का ही नहीं, जिला गुरदासपुर का बड़ा उच्चा परिवार है। क्या ही बात है इस परिवार की। एक अजीब में आ गया साढ़े रियाड़की इलाके में जदों बागवे पिंड बागवे शहर में
DAV ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਐਮਟੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆਗਿਆ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਐਮਟੀ ਬਣਨ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਐਸਨ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਟੋਕਰ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮੋਡਲ ਕਾਲਜ और मॉडलों पीछे कहीं पहुंचा। ये सरदार गुरनाम सिंह इन्हों के पिता जी थे। अजीब इतफाक है 23 साल सरदार संपूर्ण सिंह होना और प्रधानगी की 23 साल की सरदार गुरनाम सिंह होना ने उन्होंने बनाया सवारिया। ये तुम देखोगे अभी उन्होंने उत्थे पाठ पा रहे हैं, सब लोग वाइट करते हैं। उन्होंने कामयाबी आप अखी देखो, अखी देखो की प्रधानगी होती है की कुछ होगा की कुछ करते रहे। जान तो जानी है, मौत तो आनी है। कोई ये समाज में रह के की करके गया वो जात सलामत रहती है। आज जो कॉलेज 3500 कुड़ी को फ्री एजुकेशन दे रहा, कोई लिबास कोई सब इन्हों की बदौलत सी, क्योंकि कहते ही दे देना है जिंदगी में तो बहुत कुछ। जमीरा बेच के ना के सीन की खरीद करे, जमीरा बेच के ना के चीज की खरीद करे। आज गुरनाम सिंह को की नहीं का इस परिवार को पर जमीन भी कितनी बेची। आज इन्होंने बच्चे बाहर अमेरिका मेरे को भी मतलब है डॉक्टर अशोक जाके उन्होंने सामने और राज्य को डॉक्टर अशोक ना अस्पताल और वो डॉक्टर मेरे ही पिंड का केड़ी स्पिरिट नाल केड़ी चीज नाल इन्हां दे टब्बर च चीज आई है। क्या बात सी उन्होंने मैं नमस्कार करना और सारे कहना आओ उन्होंने राह पे चलिए, उन्होंने गुणा चलिए। वो जे ही उन्होंने गुण जे ही उन्होंने काम कर लैके तो फिर वो कितने गए नहीं गए, उन्होंने काम जिंदा वो साढ़े को ही ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। बहुत थोड़े शब्दों में बहुत डूंघिया ते वधिया गल्लां तुसीं उन्हां दे जीवन दीयां दसियां। जिस दिन तो परिवार दे विच ये भाणा वापरिया उस दिन तो लैके काफ़ी शख्सियतां ਵੱਖ-ਵੱਖ पॉलिटिकल पार्टी के लोग ऑफिसर साहबान उन्होंने पिंड भामड़ी तो काफ़ी संगत उस दिन भी आई, अज भी आए ने। गोल्फ क्लब के पुराने मैंबर चंडीगढ़ से बैठे ने, भाजी गुरमीत के दोस्त। तो सारे समा देना मुनासिब नहीं होएगा। मैं कुछ सत्कारयोग शख्सियतां जिहड़ियां बैठियां ने मैं उन्होंने नाम बोल के उन्होंने तो माफ़ी मांग रहा कि उन्होंने समा दे नहीं सकते। साढ़े को बैठे ने भाजी रघबीर के बड़े खास दोस्त ते परिवार के बहुत ही ज़्यादा सहयोगी सरदार दविंदर सिंह जी संधू, लाली नशहरा ढाला, उन्होंने नाल उन्होंने सत्कारयोग चाचा जी सरदार कमरजीत सिंह जी संधू नशहरा ढाला आए ने। परिवार के नज़दीकी रिश्तेदार सरदार जिंदर सिंह जी सिंहपुरा बैठे ने, सरदार अमनदीप सिंह जी संधू जिले के यूथ के प्रधान बैठे ने, SSP हुशियारपुर सरदार नवजोत सिंह जी माल आए ने। उन्होंने जीआई सरदार रविनंदन सिंह जी बाजवा ਜਿਹੜੇ चेयरमैन ने जिला परिषद के बाजवा साहब के होनहार प्रबंध वो बैठे ने। मैं उन्होंने तो भी माफ़ी मंगता। परिवार के बहुत नज़दीकी ने
ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ MLA ਜਲੰਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ MLA ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਪਨਵਾ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ SP ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਡਾਲਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਐਕਸੀਅਨ ਰਿਆੜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਖਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PA ਸਰਦਾਰ ਸਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਹੁਣੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਆੜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਰ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤ ਡਾਕਟਰ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭੀਮਾ ਸੇਠ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿੰਧਪਾਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੌਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਆੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ, ਸੱਜਣਾ ਵੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਲਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਵਰਤੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਹਰ ਸੱਜਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸੰਨ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭ ਗਈ 10 ਕਿੱਲੇ ਔਰ ਬੜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿਆਨਾ ਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਲੀ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਆਂਦਾ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ 28 ਸਾਲੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਗਈ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਭਾਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਆਂਦਾ ਵੀ 9 ਲੱਖ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੜੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਜੱਟ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗਰਮੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ ਔਰ ਪਿਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਵਿਚਰਨ ਦਾ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬਤੌਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਭਾਵੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਆੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਓ, ਮਿਲਵਰਤਨ। ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਠਾ, ਸ਼ੈਲਰ, ਆਰਟ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 3, ਸਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਭਾਜੀ ਗੁਰਬੀਰ USA ਨੇ, ਭਾਜੀ ਗੁਰਬੀਰ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਪੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਹਰਬੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ MP ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਜਲਾ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਆੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਦੋਸਤ, ਬਤੌਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿੰਦਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ, ਜਿੰਨੀ ਸੱਜਣਤਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਬੀਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਹਰਬੀਰ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਆਏ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜਿਓਂ ਸਾਂਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈ ਦੇ ਬੇਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰਬੀਰ ਹੋਣੀ ਔਰ ਕਵਲਜੀਤ ਔਜਲਾ ਜਿਹੜਾ USA ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੈਨ ਕਰੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀ ਵੇਚਿਆ, ਇੰਨੀ ਗਾੜੀ ਸਾਂਝ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ
ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ 1965 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕੀਆਂ ਨਿਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਜਣਦਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰੇਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਵਾਜੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਰਲੇ ਮਾਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਈਆਂ ਪੈੜਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਔਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਂਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਿਸੈਰ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮਾਫੀ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਰੂਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹੂੰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਹਰਵੀਰ ਹੋਣਾ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਭਾਜੀ ਗੁਰਵੀਰ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਵੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਢੈਲੀ ਕਰਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਰਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰਵੀਰ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਸੀਗਾ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਦਦ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਢੈਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MLA ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਦਵਿੰਦਰ ਲਾਲੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਸਿਵਾਏ ਹਰਵੀਰ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਆੜ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਸਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਸਤਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੋਪਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, SDO ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਵਾਂ ਤੋਂ ਰਿਆੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ
ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੁਰਾਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਭਾਜੀ ਅਮਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਜੀ ਗੁਰਬੀਰ ਦੇ ਬੜੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਤੇ ਨਿਖਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਰਿਆੜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਆੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਬ੍ਰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੀਤੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਰਨਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰਿਆੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਭਾਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜੈਨੂਰ ਦਾ, ਹਰੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਦਿਓ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਡਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ ਖੁਦ 2-3 ਵਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਾਥ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਲੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਰਧਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ 60s ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, ਕਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਔਖਾ ਭਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲੇ ਤੇ ਆਈ ਬਤੌਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਦੇਖ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬਤਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਉਹਦੀ ਵੇਲ मुझे लगता ही लगता है नाम से मेरा पहुंचा पहले प्राप्त होता है कि अमेरिका इंग्लैंड मेरे कामों को चलना करना गया, मुझे कोई खाने चलना चाहिए परिवार का क्या
सोचना गुरदीन दिया करना पिता सामने लेकर रहते हैं पर ये भी बड़े हौसला मेरे खुदा का अंश मेरे पत्र मिला तो मैं जिंदगी पर जिंदगी रही मुझे कुछ नहीं लगता प्रधानमंत्री होगा फिर बाबा क्या मैं सामने अपने आप को मिलने के लिए किसी को कहना जो मेरे इस कुछ नहीं परमात्मा ने सामने करने प्रयास करके केवल का विराट समूह बड़ी कई बड़ी मैं रख के उन्हें समाज में अच्छा प्रबंध हो इनकी सेवा किसी ने नहीं की थी हमारे तो जान दे भाव हम भेदक कुमार नहीं पाया किसी पर नहीं परमात्मा ने करे सारे परमात्मा करे करे वो समाज को ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਭਾਜੀ ਗੁਰਬੀਰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹਰਬੀਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਰਾਵ ਪੱਡਾ ਜੀ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਰਹੇ ਆ मैं उन्होंने भी धन्यवाद करना अखीर से सारे बेनती आ कि 2-4 मिनट का बाबा जी ने जाप करवाना 2 मिनट वो करके प्रसाद लैके एक अरदास दिलों करके जाइए कि जिवें गुरबाणी का फरमान है संबत साहा लिखिया मिलकर पाओ देहो सज्जन असीसड़िया जो होवे साहिब चो मेल ब्याड़ साहब को जिंदगी विचरदिया चेत कोई भुल हो रही होए भुलन भाग सबको अभुल गुरु करतार गुरु साहब बख्शण योग ने बख्शण मेहर कर उन्होंने आत्मा सुख देन सदैवी स्थान देन सारी संगत का तह दिलों जीआं नूं कड़ा प्रशादी देख लैके लंगर छकते फिर सारे का होना मैं भाजी रघबीर को बेनती करूँगा कि वो नानका परिवार वालों पगड़ी जी उन्होंने ग्रहण कर